우리 이제 시간이 됐습니다. 우리 마음을 정돈하시고요. 우리 모두 자리에서 일어나셔서 피아노 주악에 맞춰서 우리 2부 예배 시작하도록 하겠습니다. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 또 무엇을 하든지 말에나 일에나 다 주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 아멘. 사랑의 하나님, 믿음과 희망으로 시작했던 2021년도도 벌써 한 달이 지나갔습니다. 세월의 이 빠름을 다시 한번 가슴 깊이 느끼면서 1월의 마지막 주일을 주님께 드립니다. 주님, 오늘의 예배를 통하여서 이 세월을 아끼려 하시는 주님의 음성을 다시 듣게 하여 주옵소서. 우리에게 허락해 주신 짧은 인생을 온전히 주님께 드리는 아름다운 결단이 있게 하여 주옵소서. 아버지 하나님, 이 시간 우리가 먼저 하나님 앞에 또한 고백의 기도를 드리기를 원합니다. 마음이 상한 자를 가까이 하시고 참 마음으로 회개하는 자를 멸시치 않으시는 하나님, 우리가 진실하게 고백하는 이 기도를 들으시고 모든 죄악을 용서해 주옵소서. 하나님의 사랑의 손길을 간섭이라 여겼습니다. 하나님의 말씀에 귀를 기울이지 않고 내 마음대로 사는 방탕을 자유라고 착각했습니다. 그래서 탕자처럼 아버지의 품을 떠나 악한 친구들과 어울려 지내면서 신앙의 유산을 모두 허비하고 말았습니다. 주여, 마음을 돌이키고 아버지의 품으로 돌아왔사오니 지난날의 허물과 잘못을 모두 용서해 주옵소서. 예수님의 이름으로 이 참여하는 기도를 드립니다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 낳으시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 네, 우리 다 같이 찬송가 259장 빛의 사자들이여 부르겠습니다. 빛의 사자들이여 썩어서 어둠을 물리치고 주의 진리 모르는 백성에게 복음의 빛처럼 빛의 사자들이여 복음의 빛처럼 죄로 든 밤 밝게 비춰라. 빛의 사자들이여 선한 역사 위하여 힘을 내라. 주 함께 하시겠네. 주의 넓은 사랑을 전파하며 복음의 빛처럼 빛의
사자들이여 복음의 빛빛처럼 새로운 밤 밝게 빛처럼 빛의 사자들이여 주님 부탁하신 말 순종하여 예 진리 전파하라 산과 바다 건너가 힘을 다해 복음의 빛빛처럼 빛의 사자들이여 복음의 빛빛처럼 새로운 밤 밝게 빛처럼 빛의 사자들이여 동서남북 어디나 땅끝까지 어두워서 못 보는 백성에게 복음의 빛빛처럼 빛의 사자들이여 복음의 빛빛처럼 새로운 밤 밝게 빛처럼 빛의 사자들이여. 아멘. 네, 우리 이 시간에는 우리 선데이스쿨 나와서 말씀 계속해서 인도해 주시겠습니다. Hallelujah. Today's Bible verse is from Mark chapter 1, verse 22. Let us read it together. The people were amazed at his teaching because he taught them as one who has authority, not as the teachers of the law. This is the word of God. Amen. You may be seated. It's so good to see everyone. Hello. Okay. Do you guys have remote control at home? 집에 리모컨 있으신 분? Okay, I hardly doubt if there's anyone who has no remote control at home. Whatever kind of remote control at home you have it, right? Yes? And most likely you use remote control to control TV, right? TV 볼 때. You turn it on and off, and you can turn the volume on more, and you can change the channels. You can do many, many more things. Few years back, I watched a movie called Click. Have you guys watched the movie Click? No? It was like a few years ago. And I really liked it. And I want to watch the trailer together with you guys. Okay, let us watch it for a few minutes. The most awesome force in the universe, the most powerful device ever created, is now in the hands of one man. Cool. You wanted a universal remote that remote controls your universe. For me to do those documents, it's gonna take me months. You better get started. Wow, I got a big headache. You do? So I can re-experience any part of my life I want. Skipping the shower and skipping getting dressed. And looking sexy. I like that. Have you been drinking, Daddy? The remote. Making it. This thing's broken. It's fast forwarding on its own. What else did I miss? Adam Sandler. You look a little pale there, pal. Let me fix that. Don't get the Hulk angry. You won't like him when he's angry. Click. Plant's cat? Yeah, but your kid stinks. Ah. A regular Derek Jeter right there. Okay, so this movie was about the remote controller that can control universe. Who here wants one? Right? What if you can control the universe with this remote control? You can fast forward the corona time
right? So we don't have to put on the mask anymore, right? And you want to fast forward some stuff that you don't like to do, that you're forced to do, right? And you want to skip it, right? Sometimes. Or you can even go back to the time that you are happy, right? When you're having vacation. You can go back and then enjoy that again and again. You can stay at the favorite time all the time. Isn't it cool? Is it cool to have one like that? Yeah, right? We will want one. So he skip and go back, fast forward, much more in life. He was able to control his life with the remote control, right? Would you like that kind of controller in your life? And would you like to take control of your life? No? Why is that? Why do you think that? He makes mistake in this movie. He skips too much precious moments. He misses. He misses. Because he's in control. Because he's not perfect. Because he doesn't know what's behind that moment. He doesn't know what's hidden in that moment. So he skips. And then he skips his whole life. And he ruins it at the end. Today's Bible story said, in today's Bible story, Jesus showed people his amazing control of everything around him. It was on a Sabbath day, like today, Lord's Day, Sunday, and Jesus went to the synagogue and began to teach. And there was a man who was possessed with the evil spirit. And when Jesus went near him, he cried out because he felt God's presence. He felt Jesus' presence. He said, "What do you want from me? Get away from me. Do you want to destroy me? I know who you are. You're the Holy One from God." The man with the evil spirit even knew who Jesus was because you know why? He felt God. He felt God's presence. Do you feel God's presence in your life? You better. You should. You should. And you could. And Jesus said, "Be quiet. Be quiet." Then he spoke to the evil spirit. He said, "Come out." He just said, "Come out." And guess what happened? The evil spirit came out. It obeyed Jesus' command. It came out of the man. The Bible tells us people around the synagogue, people around the scene was very amazed. They looked around and said to each other, "What's going on here? Even the evil spirit obeys his orders." There was a power in the word that Jesus spoke in that day. On that day, Jesus came in and took control of this man's life. And when he did, the evil spirit came out and he obeyed even Jesus' command. Jesus took control of this man's life, and his life will never be same because now his life is in someone's hand who is perfect. Who is perfect. Jesus wants to be in control of your life and my life. Not the universal remote control like this guy. Jesus wants to be in control of your plans you make, the word you say, the things you do, and the place you go. He wants to be in control of everything of your life, not just a little bit of your life, not just 90% of your life, but 100% of your life. He wants to be in control of your life. Why? Why is that? Is it control freak? Is Jesus control freak? No, not really. He wants to be in control of your life because he wants what is best for you. And he is the only one who knows what's good and perfect for you. And he is the only perfect being who can control my life in the best way and the way he planned for you. He knows. This guy in the movie, like I mentioned, ended up skipping all the precious moments, important things in life. And guess what? He ruins it at the end. He misses his daughter growing up.
He misses all the important events in his life because he's been keep on skipping. Do you want to skip your life like that? He controlled his life and he is not perfect like Jesus. That's why. The Bible tells us that God has plans for us. It is good plan and that will give you hope and bright future. But we will never see that plan works unless we allow God and Jesus to be in control of our life and full control of life. So today, I want you and I to remember that Jesus is the only one who should be in control of our life, 100%. Not 50, not 90, not 99, but 100% of your life. Amen? Amen. Let us pray. Dear God, thank you so much for today's word. You were in control of this man who was possessed with the evil spirit's life, and then his life changed in a perfect, good way that you planned. And we want you to take control of our life. Not little bit, not half of it, not 99%, but 100%, Lord. We want to give you everything to you. We want you to take control of my life. We want you to take control of our life because you know the best and you are perfect. Thank you so much for being the master of our life. We praise to you. We thank you, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. 할렐루야. 우리 다 같이 일어나셔서 계속해서 하나님 말씀 보도록 하겠습니다. 우리 함께 보실 말씀 사도행전 2장 37절에서 우리 42절까지 말씀입니다. 사도행전 2장 37절부터 우리 같이 한 목소리 읽겠습니다. 저희가 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 가로되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 베드로가 가로되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 얻으라. 그리하면 성령을 선물로 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사는 사람 곧 주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하시는 것이라 하고 또 여러 말로 확증하며 권하여 가로되 너희가 이 패역한 세대에서 구원을 받으라 하니 그 말을 받는 사람들은 세례를 받음에 이날의 제자의 수가 3,000이나 더하더라. 저희가 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 기도하기를 전혀 힘쓰니라. 아멘. 고마우신 하나님, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀, 생명의 말씀, 이 말씀이 오늘 예배 가운데 응하시고 기름 부으셔서 이 하나님의 백성들의 마음에 성령으로 충만함을 입는 은혜가 될 수 있도록 하나님이여 도우시고 성령님 역사하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 자리에 앉아주시기 바랍니다. 할렐루야. 네, 오늘 말씀의 제목은 제가 성령의 선물을 받으라. 성령의 선물을 받으라. 오늘 우리가 사도행전 2장 37절에서 이 42절 이 말씀은 베드로가 한 번 설교를 했는데 3,000명이 회개를 하고 세례를 받아서 제자가 됐습니다. 할렐루야. 이 사건은 예수님이 이 땅에 오셔서 물고기 2마리와 보리떡 5개로 5,000명을 먹이신 사건과 복음과는 놀라운 역사입니다. 베드로가 한 번 설교했는데 3,000명이 회개하고 세례를 받았다는 거예요. 참 놀라운 일이죠. 예수님이 마리아와 마르다의 오라비 나사로를 살리신 그 일들을 베드로도 도로가로가 하는 여인을
죽은 그 여인을 살리잖아요. 그 예수님이 하신 사역을 베드로가 거의 일을 행했는데 언제 행했느냐? 성령 받은 후에 일을 행했어요. 예수님과 함께 동행할 때는 이와 같은 능력을 행하지 못했어요. 그러나 죽으시고 부활하셔서 내가 다른 영, 보혜사 성령을 너에게 보내준다고 하셨을 때 이 말씀을 믿고 받아서 예수님이 행하신 일들을 행하셨습니다. 그러니까 이게 3,000명이 회개하고 돌아온 것이 5,000명을 먹이는 오병 기적과 거의 맞먹는 이런 역사. 오늘 일부 예배 때 한 명을 세례를 줬습니다. 3,000명은 아니지만 한 명. 2021년 새해를 시작하면서 제가 작년도 크리스마스 때까지 세례를 줬어요. 근데 2021년 그 이후에 제가 만나고 교제하고 성경 공부를 하고 하면서 코로나 있지만은 주중에 만나서 떡을 떼고 교제하면서 복음을 전했어요. 그래서 이 자매가 예수를 이제 영접을 하고 오늘 일부 예배 때 세례를 받았습니다. 베드로는 3,000명인데 저는 한 명. 할렐루야. 3,000명이 이 성령의 역사 이런 것도 한 명한테 일어난 성령에서 그 성령님이 그 성령입니다. 할렐루야. 너무 감사해요. 그래서 올해도 이제 더 많은 사람들이 예수 믿고 구원받을 줄로 믿습니다. 저와 여러분들이 이 사명을 감당해야 돼요. 자, 그래서 오늘은 성령의 선물로 받으라. 그런데 제가 이 현희 자매한테 복음을 다 전하고 오늘 세례받기 전에 제가 바로 목요일날 그랬어요. 예수 영접하고서 변화받은 거 있으면 한 가지만 얘기해달라 그랬더니 대뜸 얘기하더라고요. 예수님을 영접하고 난 후에 너무 평안하고 좋았어요. 그리고 그동안에는 자기가 어려웠어요. 너무 스트레스를 많이 받았대요, 자기가. 너무 스트레스를 받으니까 잠을 제대로 자겠어요, 젊은 청년이. 근데 예수 영접하고 난 다음부터 마음이 평안이 와서 널스를 공부해요. 근데 앞으로 간호사가 될 거예요. 공부하는데도 또 힘들고 아마 그렇겠죠. 그런데 어쨌든 예수 영접하고 난 후에는 마음의 평강이 왔다는 거예요. 그래서 너무 감사해요. 성령의 증거가 나타난 거죠. 자, 오늘 읽은 사도행전 2장입니다. 2장. 사도행전 1장에서 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으신 후에 뭐라고 그랬냐면은 너는 예루살렘을 떠나지 말아라 그랬어요. 예루살렘을 떠나지 말아라. 구름 타고 올라가시면서 제자들에게 그렇게 말씀하셔. 1장 4절에 말합니다. 사도와 같이 모이사 저희에게 분부하여 가라사대. 예수님이 분부했다는 거예요. 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지의 약속하신 것을 기다리라. 그게 뭐냐? 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못 되어 성령으로 세례를 받을 거다. 몇 날이 못 되어서. 자, 그리고 구름 타고 올라가셨어요. 그래서 몇 날이 못 되어서 오순절날 이들이 모여서 기도할 때 성령의 기름 부음이 있었어요. 12명의 제자와 120명의 문도와 500의 형제들이 모여서 기도할 때 성령이 강하게 그곳에 일어납니다. 거기에 모든 형제들이 각 나라의 방언을 말하고 세술에 취한 것처럼 성령이 강하게 임하셨어요. 놀라운 역사가 일어났죠. 그런데 이와 같이 성령의 역사가 일어나면서 그 자리에 있던 이제 제자 중에 제자인 베드로와 요한이 복음을 전하는 거예요. 복음을 전합니다. 많은 사람들에게 복음을 전해. 뭐라고 증거하냐면 첫 번째 성령이 임하신 그 내용들을 전하는데 500여 년 이전에 이스라엘이 분열 왕국
바로 그때 유다의 선지자가 있었는데 요엘 선지자를 언급합니다. 요엘 선지자가 요엘서 2장 28절에 보면은 마지막 날에 내가 내 영을 부어 주리니 어린아이가 예언을 하고 젊은이가 환상을 보고 늙은이가 꿈을 꾸리라 하신 것을 오순절 마가의 다락방에 모였을 때 예수님이 말씀하신 내가 보내주겠다고 하는 그 영이 오신 거예요. 그 영이 오신 거예요. 약속하신 것이 오셨단 말이에요. 그래서 베드로가 예루살렘에 모여 있는 형제들에게 이 말을 증거합니다. 그러면서 바로 얼마 전에 십자가에 못 박혀 죽은 법 없는 자들이 예수를 잡아다가 십자가에 못 박고 그들이 죽였지만은 하나님께서 구원의 능력을 베푸시고 그 아들 예수 그리스도를 통해서 기사와 표적과 능력을 행하시며 사망 가운데 두지 아니하시고 그를 구원하셨다. 이 사실을 우리가 본 바요 들은 바요 우리가 증인이다. 이 말을 전했을 적에 오늘 바로 37절 이 말씀에 이 말을 듣고 이 말이에요. 베드로의 이 말을 듣고 오늘 말합니다. 저희가 이 말을 듣고 마음에 찔려 왜냐하면은 예수님은 십자가에 못 박는 바로 그 현장에 예수를 십자가에 못 박아라. 저 강도를 살려주고 예수를 십자가에 못 박아라. 라고 했던 사람들이 바로 그 베드로 앞에 있었기 때문에 이들이 그 말을 듣고 베드로의 말을 듣고 마음에 찔렸습니다. 견딜 수가 없는 거예요. 그래서 그들이 말을 합니다. 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도에게 물어대 형제들아 그러면 우리가 어찌할꼬? 그러면 우리는 어떻게 해야 돼? 어떡하지? 나는 이 엄청난 죄를 저질렀는데 그 말이 사실이라면은 아니 그분이 다시 살아셔서 어린아이에게 예언을 하고 청년들에게 환상을 보고 늙은이에게 꿈을 주는 그 영을 부어주셨다면은 그러면 우리는 어떡하지? 그 메시아를 우리가 십자가에 못 박았는데 그 일에 우리가 앞장섰던 우리들인데 그러면 우리는 어떡하지? 형제 어떡할까? 베드로는 말합니다. 베드로가 가라되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 얻으라. 그리하면 성령을 선물로 받으리라. 그 자리에 있던 그 형제들이 자기들이 지은 죄를 두려워하면서 애통하는 심령으로 마음에 찔려서 어쩔 줄을 몰라 하는 거예요. 베드로가 말합니다. 형제들아. 그들을 베드로가 책망하고 그들을 블레임한 것이 아니라 형제들아 두려워 말라. 회개하라. 그리고 죄사함을 받아라. 그리하면 성령을 선물로 너에게 주실 것이다. 여러분 세례를 받고 죄사함을 얻으라. 갈라디아서 3장 27절과 28절에 사도 바울은 말합니다. 누구든지 그리스도와 함께 합하여 세례를 받는 자는 그리스도로 옷을 입었느니라. 자, 세례를 받고 죄사함을 얻으면은 그 순간 새 옷을 입습니다. 예수 그리스도의 옷을 입는 것. 이 옷이라고 하는 것은 그 사람의 신분, 인격, 나타나는 외적으로 나타나는 그 표시입니다. 의사 가운을 입으면 멀리서 봐도 저분은 닥터거나 아니면 널스구나를 가운을 통해서 알 수가 있어요. 군인도 사병의 옷을 입었는지 장교의 옷을 입었는지 보면은 압니다. 그래서 사병이 입은 옷에는
그 병사들이 그 자기 직책과 직무들은 말 안 해도 우리는 병사니까 소총을 가지고 뭐 이렇게 분대장의 지시를 받아서 이렇게 전장에 나가면 싸우는 병사. 그러나 장교 옷을 입으면 장교는 아마 기인총뿐만 아니라 권총도 하나 따로 주고 그리고 지도자라는 걸 압니다. 의복을 통해서 이렇게 그분이 기능, 역할을 알 수가 있는 거예요. 옷을 통해서. 교통경찰관이 옷을 입으면은 아무리 큰 차라고 할지라도 길에 나가서 손을 탁 들면은 경찰의 제복을 보고 어떤 차례도 멈추게 되어 있어요. 옷에 나타나는 그 기능, 펑션이 있기 때문에 세례를 받고 죄상을 받아 새 옷을 입으면은 그 옷에 기능이 있습니다. 예수 그리스도의 능력, 병자를 고치고 죽은 자를 살리고 귀신을 쫓는 예수 옷에 예수 그리스도의 바로 그 능력이 그것이 있습니다. 그래서 이 새 옷을 입은 이 사람들에게 성령을 선물로 준다. 그래서 성령을 이 선물을 주는데 선물의 내용이 뭐냐? 선물의 내용이 뭐 여러 가지 내용이 있지만은 말할 것도 없이 베드로는 사도행전 2장 17절을 말했어요. 하나님이 가라사대 말세에 내가 내 영을 부어주리니 어린아이가 예언을 하고 그 선물의 내용이 어린아이에겐 예언하는 청년에겐 환상을 보는 선물을 주고 늙은이에게는 꿈을 꾸는 선물을 줘요. 그래서 하나님께서는 성령의 기름을 부으시면은 어린아이로부터 노년의 길이까지 모두가 하나님이 쓰시는 도구예요. 그래서 모든 사람들은 하나님을 예배해야 되고 하나님의 말씀을 순종해야 되고 하나님의 뜻에 따라 살아야만이 되는 것이 저와 여러분들입니다. 일을 하기 위해서 성령의 기름을 부어주시는 거예요. 나는 이런 것 때문에 안 돼. 나는 아직 이게 부족해서 안 돼. 나는 뭐 그런 게 없어요. 성령의 기름을 부으면 성령을 선물로 받으면 다 할 수 있는 거예요. 누가 해? 하나님이 하시는 거예요. 내가 하는 거예요. 나는 다만 순종하는 겁니다. 그냥 나는 다만 순종하는 거예요. 하나님의 말씀에 순종하는 거예요. 그래서 성령을 받아야 돼요. 성령 받지 않으면 순종하지 않습니다. 성령을 받아야 돼요. 이 성령은 언제 찾아오시느냐? 기도할 때 찾아오십니다. 물론 말씀을 통해서도 찾아오시지만 기도할 때 이 신약성경 이 사도시대의 모두는 성령의 사역입니다. 성령의 사역이에요. 오순절 마가의 다락방에 성령이 마시고 베드로가 요한이 성령의 이름으로 병을 고치고 죽은 자를 살리고 도르가를 죽은 여인을 살리고 귀신을 쫓고 병자를 고치는 성령의 사역입니다. 베드로뿐만 아니라 우리가 잘 아는 많은 사람들이 제자가 되고 사역을 하는데 12명의 제자가 7명의 집사를 세울 때 세우는 조건이 있어요. 성령이 충만한 사람, 그리고 이스라엘과 유다의 모든 사람에게 칭찬받는 사람, 이게 조건입니다. 그래서 그 7집사가 사역을 할 때 스데반 집사가 순교하죠. 빌립 집사가 이디오페의 간데게의 여왕인 그 네시에게 복음 전해서 세례를 베풀고 귀신을 쫓고 점 보는 사람을 고쳐주고 성령의 사역을 합니다. 사도 바울이 다메섹에서 예수님을 만났을 때 사울아 사울아 네가 어찌하여 나를 핍박하느냐 하늘 문이 열리면서 사울에게 말할 때
그는 눈이 멀었어요. 식음을 전폐합니다. 자기 고향 다소에 있었어요. 그런데 그 다메섹에 아나니아라고 하는 예수님의 제자가 있어요. 그도가 환상 중에 하나님이 아나니에게 말합니다. 너는 직가라고 하는 곳에 내려가면 유다 집에 사울이라고 하는 사람인데 그가 기도하고 있을 것이다. 너는 그에게 가서 안수하라. 그러면은 기도하는 그 청년이, 그 사울이 내가 올 것을 알고 내가 안수함으로 그가 눈이 떠지는 걸, 눈이 보여지는 것을 그가 알 것이다. 성령의 역사예요. 성령의 지시하고 정말 그 직가라고 하는 곳에 가니까 사울이 거기서 기도하고 있었어요. 이미 기도할 때 자기에게 아나니아가 찾아서 안수해서 자기 눈이 보여질 것을 알았어요. 성령의 사역입니다. 여러분, 이와 같이처럼 사도행전은 처음부터 끝까지 약속하신 대로 내가 이제 아버지께로 가면 또 다른 영, 보혜사 성령을 너희 가운데 보내주시겠다. 이 영으로 사역을 합니다. 이방인에게도 마찬가지입니다. 고넬료라고 하는 가이사라의 백부장이 있어요. 이탈리아의 백부장입니다. 이 사람은 예수님 당시에 그 백부장의 하인을 고치고 예수님이 이스라엘에 이만한 믿음이 있는 사람을 보지 못했다 하듯 베드로에게도 이런 사람을 또 만나요. 놀라운 일이죠. 예수님이 일어난 그 사건 만남을 베드로에게 거의 비슷하게 그렇게 만나요. 이 고넬료라고 하는 이 백부장도 이탈리아의 군대 백부장입니다. 이 사람은 성경에 보니까 하나님을 경외하는 사람이고 온 집안이 경건한 사람이에요. 그리고 구제하고 항상 기도하는 사람이라고 성경은 이렇게 말합니다. 기도 가운데 성령의 역사가 일어납니다. 고넬료에게 성령의 역사가 일어나요. 성령이 뭐라고 말씀하시냐면은 욥바라고 하는 곳에 가면은 베드로가 있는데 그를 총해서 내가 무슨 말을 할 것을 들어라 그래요. 그런데 가이사랴에서 욥바는 한 50km 정도 거리가 떨어졌다고 그럽니다. 기록에 보면은. 그런데 그 욥바라고 하는 그곳에 피장의 집에서 머물러 있는 이 베드로가 그 지붕 위에 올라가서 어느 날 기도하는데 하늘에서 그릇에 보자기가 담겨 있는 것이 내려오는 거예요. 거기에 네 발 가진 짐승, 그리고 기는 짐승과 나르는 새. 하나님이 그것을 딱 보여서 말씀합니다. 잡아먹어라 그러는 거예요. 하나님, 나는 유대인으로서 나는 이런 불경건한 걸 먹은 적이 없는데 이런 것을 날보러 먹으라고 합니까? 내가 깨끗다고 한다고 하는데 내가 어찌하여 그걸 경건치 않다고 얘기하냐? 잡아먹어라. 고넬료를 만나는 것을 짐승을 통해서 성령이 말씀하게 하시는 거예요. 그런데 마침 그 두 사람이 아래층에서 노크를 합니다. 베드로가 깜짝 놀래요. 그 짐승은 이방인을 전도하라고 하는 그 메시지거든요. 그건 베드로가 깜짝 놀래요. 성령님이 말씀합니다. 너를 부르러 왔으니 그를 쫓아 그와 함께 가라 그래요. 성령이. 그러니까 여러분, 사도행전은 모두가 다 성령의 역사예요. 왜냐? 하나님은 영이시기 때문에 말씀하시고 선지자를 내려보내서 계속해서 프로핏을 통해서 자기 말씀을 대언하게 하시고 알게 하십니다. 근데 그 하나님이 이제 육신의 몸을 입으시고 이 땅에 오신 그 예수 그리스도가 하나님의 일을 다 행하셨어요. 그 제자들에게 다 말씀해 주셨어요. 제자들은 살아계실 때 그걸 믿지를 못하는 거예요.
하나님의 일을 엄청난 기적을 능력을 행하는데도 그때뿐인 거고 이분이 참 메시아인 것을 제자들은 큰 깨닫지 못한 거예요. 그래서 십자가에 못 박혀 죽으실 때 제자들은 다 흩어졌어요. 베드로는 다시 고기 잡으러 갔어요. 부활하셔서 정말 베드로에게 다시 찾아왔을 때 베드로가 그때 비로소 깨달은 거예요. 아, 우리에게 말씀하신 이 하나님이, 이 예수님이 이제 아버지께로 가면 다른 영, 또 다른 보혜사를 우리에게 보내주신다는 그분이 이분이구나. 이걸 깨달은 거예요. 그래서 형제들에게 말하는 거예요. 그 요엘 선지자가 말한 그 말을 베드로가 이제 자신 있게 확신을 가지고 선포할 때 베드로를 통해서 엄청난 능력이 나타나는 거예요. 3,000명, 5,000명이 막 회개하고 돌아옵니다. 여러분, 성령을 우리는 선물로 받아야 합니다. 그래야 50km 밖에, 아니 이방 땅에, 아니 하나님의 이 구속의 역사가 어떻게 진행되는지를 알 수가 있어요. 뭘 통해서? 성령을 통해서. 성령 받아야 돼요. 여러분, 우리 다니엘서 9장을 합니다. 우리 주보에 제가 올 한 해 다니엘서 앞에 이게 뭐죠? All Lord listen. 오 주여 들으소서. 오 주여 용서하소서. 오 주여 들으시고 응하소서. 지체치 마옵소서. 이 말씀은 다니엘이 다리오 왕 때 하나님 앞에 회개하는 그런 기도의 내용입니다. 다니엘은 느부갓네살 왕 시절에 포로로 끌려갔어요. 귀족과 왕족과 함께 포로로 끌려갔을 때 다니엘도 함께 끌려갑니다. 그래서 다리오 왕, 그러니까 청년 때 끌려가서 포로로 끌려가서 이 다니엘서 9장에서 말씀하신 이때는 80대 노인입니다. 어느 날 9장에 보면은 서책을 읽는데 그 읽는 순간 바벨론의 포로의 70년의 때가 찼음을 깨달은 거예요. 아, 예레미야 선지자가 말씀하신 이 말씀이었었구나. 그래서 이 말씀을 깨달을 때가 추석에 보니까 한 6년 거의 이제 포로 생활이 임박했을 쯤 돼서입니다. 그래서 다니엘이 금식을 하고 베옷을 입고 기도와 간구를 합니다. 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기도합니다. 오 하나님, 우리의 조상들의 죄를 용서하시고 그동안 하나님의 말씀에 불순종하고 우상을 섬기며 아버지 우리 하나님, 우리 조상들의 죄와 우리의 죄와 우리 모든 죄를 다 용서하옵소서. 주여 들으소서. 주여 용서하소서. 주여 들으시고 응하소서. 지체치 마옵소서. 하늘에서 하나님께서 급하게 천사 가브리엘에게 명령합니다. 가브리엘이 무릎 꿇고 기도하는 그 다니엘에게 찾아와 급하게 천사가 말합니다. 내가 처음 기도할 때부터 다 들었다. 너는 내게 명령하시니까 급하게 말씀하셔서 내가 너에게 말하노니 지혜와 명철이 내게 있을지어다. 그러면서 다니엘에게 기름을 부읍니다. 다니엘서 9장에 나오는 거예요. 다니엘이 이렇게 회개하고 하나님 법의 용서를 구할 때 70년의 참의 허물과 죄가 사해졌다고 말하면서 그에게 응하실 때 기름 부음을 받으리라. 성령을 받으리라. 여러분, 말씀을 통해서 깨닫고 성령의 기름 부음을 받을 때 그 한 사람의 기름 부음을 통해서 민족이 살아나는 거예요. 할렐루야. 민족이 살아나는 거예요. 결론입니다. 복음을 들으면, 말씀을 들으면 그러면 형제, 그럼 우리는 어쩌지? 그럼 어떻게 하지? 그럼 어떡하지? 사도 바울이 빌립보 감옥에 갇혀 있을 적에 바울과 바나바가 그 감옥 속에서
하나님을 찬송하고 찬미했을 때 땅이 진동을 하면서 옥문이 열리면서 착고가 풀어집니다. 바로 그 감옥 밖에 있는 간수가 그럼 우리는 어떡하지? 그럼 나는 어떡하지? 자결을 하려고 그랬는데 바울이 말합니다. 멈춰라. 우리가 아직 여기 있다. 그러면 우리는 어떻게 합니까? 주 예수를 믿으라. 그리하면 내가 구원을 얻으리라. 여러분, 하나님의 말씀을 깨닫고 하나님의 행하신 일을 보고 들으면은 여러분 마음에 찔림이 있어야 돼요. 찔림이. 감동이 있어야 돼요. 감동이. 하나님의 말씀. 예수 예자만 들어도 십자가 얘기만 하더라도 그러면 나는 어떡하지? 그러면 나는 어떻게 내가 신앙생활 좀 잘하고 있나? 이건 아닌데. 그럼 목사님은 어떡하죠? 회개하십시오. 네, 회개합니다. 목사님 기도해 주세요. 이 얘기에 지금 이게 지금 사도행전의 말씀이에요. 내 말이 아니고 하나님의 말씀, 하나님의 말씀. 여러분, 이 세상을 사랑하면은 하나님의 사랑이 없습니다. 왜냐하면 요한일서에서 분명히 우리에게 말합니다. 요한일서 2장 15절에 뭐라고 얘기하냐면 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 없다. 이 세상의 모든 것은 육신의 정욕이요, 안목의 정욕이요, 이생의 자랑이다. 이런 것들은 다 아버지께로 온 것이 아니라 이것은 세상으로부터 온 것이다. 세상도 정욕도 다 지나가지만은 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라. 할렐루야. 하나님의 뜻을 행하기 위해서는 성령의 기름 부음을 받아야 돼요. 성령의 기름 부음을 받고 씻어지지 않으면, 감동의 감화가 변화되지 않으면 여전히 육신의 정욕과 안목의 정욕, 이생의 자랑, 땅의 것을 쫓고 따를 수밖에 없어요. 그래서 성령의 기름 부음을 받고 안수할 때 포로된 것이 자유함을 얻고 눌린 것이 풀어지고 눈먼 것이 다시 보게 하는 게 바로 기름 부음이에요. 그게 안수란 말이에요. 아나니아가 성령님께서 그에게 말씀을 하실 때 아나니아는 내 생각에는 저 사도 바울, 저 바울은 많은 우리 기독교인들을, 크리스찬들을 옥에 가두고 잡아주고 지금도 살기가 등등한 그를 어떻게 주님 날 보러 거기를 가서 안수하랍니까? 말하고 말씀하시면 순종하는 거예요. 아나니아가 한 게 아니라 사도 바울의 눈을 뜨게 한 것은 성령이 하신 거지 아나니아가 한 게 아니란 말이에요. 주의 종이 기도하고 안수할 때 목사가 한 게 아니라 성령이 하신 거예요. 성령이 하신. 하나님의 말씀을 그래서 지금은 성령의 시대입니다. 여러분, 베드로 사도는 베드로 후서에서 이렇게 말합니다. 하루가 천년 같고 천년이 하루 같은 이 한 가지를 잊지 말아라. 이 한 가지, 베드로가 말했을 때 이 한 가지는 다시 오실 재림의 약속을 말씀하십니다. 근데 오늘 이 사도행전서는 이 약속이 어떤 약속이냐면은 38절에 이 약속은 너희와 너희 자녀들과 모든 먼데 사는 사람 곧 우리 하나님이 얼마든지 부르신 자. 이게 뭐예요? 그 앞에 바로 33절 말씀, 약속하신 성령의 성령. 하루가 천년 같고 천년이 하루 같은 것은 다시 오실 주님의 약속이지만, 재림의 약속이지만, 지금 바울이 말하는 이 약속은 성령의 약속이에요. 예루살렘을 떠나지 말아라. 그러면 내가 다른 영, 보혜사 성령을 너에게 보내준다. 약속하신 이 영을 어린아이에게, 청년에게, 늙은이에게 그대로 부어주셨다니까요. 약속은 반드시 이루시는 게 약속이에요.
하나님께서 많은 약속을 하셨어요. 수많은 약속을 하셨어요. 나는 졸지도 아니하고 주무지도 아니고 꺼져가는 등불을 끄지 아니하시고 내가 너를 고아과처럼 과부처럼 내버려두지 함께 하신다는 이 약속도 약속이고, 아버지와 아들과 성령 이름으로 세례를 줘라. 그럼 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 하겠다. 이것도 약속이고, 다시 오시겠다고 하는 것도 약속이고, 성령을 지금 부어주시는 그 성령이 함께 하시는 이것도 약속이에요. 많은 약속을 하셨는데 하나도 공수표로 날리신 거 없어요. 다 말씀하신 대로 다 이루셨어요. 지금은 우리가 성령을 받을 때입니다. 하루가 천년 같다. 여러분, 우리는 시간이라고 하는 이 24시간 안에 다 갇혀 있어요. 그러나 하나님의 시간은 시간과 영원하고 연결되어 있기 때문에, 하나님은 과거도 현재고 현재도 현재고 미래도 현재, 초막이나 궁궐이나 높은 산이나 들이나 내 주 예수 계신 곳이 그것이 하늘나라. 하나님은 오늘 지금. 할렐루야. 성령을 선물로 받으셔야 됩니다. 왜냐하면 요한복음 1장 10절 말씀하잖아요. 그가 세상에 계셨음에 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었지만 세상은 그를 알지 못한다. 성령이 지금 임하셨는데, 성령이 모든 것을 다스리시고 운행하시고, 오늘 Jesus in control, 우리는 모두를 다 컨트롤 하시는데, 근데 세상은 그를 알지 못해. 성령님이 지금 함께 하시는데 성령을 받아들이지 않아요. 여전히 나는 세상 가운데 포로돼서 눌려서 눈이 멀어서 살아가고 있어요. 여러분, 성령을 받아야 자유함을 얻습니다. 할렐루야. 오늘 성령을 선물로 받으라 할 때, 그 성령을 세례 받을 때 성령을 선물로 받아서 마음에 큰 기쁨이 평강해서 좋아서 웃으면서 나가서 어쩔 줄을 몰라 하더라. 원래 그런 친구가 아니었었대요. 그 친구가 얘기하는 거. 완전히 자유했죠. 여러분, 예수님의 어떻게 해야 영생을 얻습니까? 그런데 그 청년이 물었을 때 내가 가지고 있는 것을 가난한 자에게 나눠줘라. 그랬을 때 고민하면서 나가잖아요. 예배를 마치고 그런 고민하면서 나가는 일이 없도록 고민할 필요 없어요. 기뻐하시기 바랍니다. 감사하시기 바랍니다. 아니, 예배를 통해서, 기도를 통해서, 말씀을 통해서 성령을 선물로 주시겠다고 하는데 왜 고민하십니까? 내 것을 지금 가난한 자에게 다 나눠주라고 말씀하지 아니하시고 성령을 지금 주시겠다는데, 여러분, 회개하고 제사함을 받고 성령을 선물로 받으시고 기쁨으로 나가신 여러분 되시길 주님으로 축복합니다. 우리 다 같이 일어나셔서 기도하겠습니다. 우리 다 같이 기도하는데 시간이 좀 지나긴 했지만은 그래도 할렐루야를 우리 부르시면서 할렐루야 4번 반복해서 부르세요. 우리 손을 들고 우리 합니다. 자, 일부 예배 때에도 여러분이 나오셔서 안수받고 그리고 기쁨을 얻고 돌아가셨어요. 여러분들도 지금 이 말씀을 잘 마음 가운데 새기셔서 성령을 받으시기 바랍니다. 우리 할렐루야를 4번을 부릅니다. 우리 할렐루야 할렐루야, 손을 들고 크게 우리 같이 부릅니다. 할렐루야 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 할렐루야. 이 앞으로 이렇게 쭉 쓰세요. 뒤에 있는 분들 루야 앞으로 옆으로 저쪽 띄엄띄엄 서 있어요. 오케이, 옆으로. 할렐루야 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 할렐루야
우리 더 크게 할렐루야. 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 고마우신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사를 드립니다. 하나님, 이 시간 살아가는 주의 백성들에게 친히 안수하시고 기름 부으시며 성령을 선물로 받게 하시니 감사합니다. 하나님, 이들 축복하시니 감사합니다. 성령으로 아버지 하나님 기름 부으시고 마지막 때 저들을 통해서 예언을 말하고 환상을 보며 꿈을 꾸고 하나님의 뜻을 쫓고 따르며 영원토록 주와 함께 동행하는 복이 임할 수 있도록 축복하시고 은총을 베풀어 주옵소서. 하나님, 이 시간 살아가는 성도들의 모든 질병을 고치시고 깨끗게 하시고 주의 피 묻은 손으로 안수하시니 감사합니다. 은혜와 평강으로 아버지의 기름 부으시니 감사합니다. 할렐루야. 하나님 감사합니다. 고마우신 아버지 하나님, 이 시간 하나님 앞에 귀한 예물을 봉헌하여 드립니다. 드려진 그 손길과 그의 가정과 또 자녀와 기업부에 한량없는 은혜로 축복하시고 기름 부어 주옵소서. 이 물질과 함께 안내로, 피아노로, 또 아버지 하나님 방송으로 수고하고 했으며 재정을 아버지 하나님 섬기고 또 하나님 이 예물을 관리하는 귀한 종들 아버지 하나님 다 기억하시고 기름 부으셔서 저들의 가정과 일터와 자녀와 모든 것들 외에 하나님의 영으로 충만하게 하옵소서. 하나님, 이 물질을 통해서 주의 몸된 제단이 더욱더 든든히 세워져 나가고 수많은 영혼들이 이곳에 와 주님을 만나 주님을 찬양하고 경외하는 예배의 이 제단으로 하나님의 영들이 이 제단 위에 충만케 하옵소서. 하나님 아버지 감사합니다. 주님 고맙습니다. 주님 영광 받아 주옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑하심과 성령님의 내재 역사 충만 교통하심이 이제 우리를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하셔서 약속하신 대로 다른 영 보혜사 성령을 우리 가운데 보내주시고 이 말씀을 통해서 예배를 통해서 기도를 통해서 찾아오시고 우리에게 기름 부으시며 은혜와 평강으로 축복하신 주님, 이제 사랑하는 이 백성들이 기쁨으로 감사함으로 모든 것들로부터 자유함을 얻고 기뻐 감사하며 이 성전문을 나갈 때 우리 하나님의 영이 저들의 삶 가운데, 가정 가운데, 일터 가운데 지금으로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 주님 감사합니다. 주님